We have come to the end of the first day meeting. మనము మొదటి రోజు మీటింగ్స్ ముగించుకోబోతున్నాం. Jesus was in a meeting. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు మీటింగ్ లో ఉన్నారు. At the end of the meeting, he was calling the people. ఆ చివరిలో ప్రజల్ని పిలుస్తూ ఉన్నారు ప్రభు. Only very few places it is told that Jesus shouted and spoke. కొన్ని చోట్ల మాత్రమే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు బిగ్గరగా కేకలు వేసినారు, బిగ్గరగా చెప్పినని ఉంటుంది. At one place we read in John chapter 7 and verse 37. యోహాను 7:37 మనం ఒక చోట ఈ విధంగా జరిగినట్లుగా చూస్తాం. With loud voice, the last day of the feast, ఆ పండగలో మహాదినమైన అంచె దినమున యేసు నిలిచి he was telling the people, ప్రజలతో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. he who is thirsty, let him come and drink. ఎవడైనాను దప్పిగొన్న ఎడల నా యొద్దకు వచ్చి దప్పి తీర్చుకొనవలెను. As the scripture says, లేఖనము చెప్పినట్టు, one who believes from his innermost life will flow the rivers of living water. నా యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఎవడో లేఖనము చెప్పినట్టు వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారునని బిగ్గరగా చెప్పెను. Jesus was telling about the Spirit, the Holy Spirit that will be received by those who believe him. తన యందు విశ్వాసం ఉంచువారు పొందబో ఆత్మను గురించి ఆయన చెప్పెను, పరిశుద్ధాత్మ గురించి. And because Jesus was not yet glorified, the Holy Spirit was not given. యేసు ప్రభు ఇంకా మహిమ పరచబడలేదు కనుక ఆత్మ ఇంకను అనుగ్రహింపబడి ఉండలేదు. There are lot of corporate hospitals these days. మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు అనేక కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు ఉంటున్నాయి. I know one such hospital in our place. మేము ఉండే ప్రాంతంలో ఒక హాస్పిటల్ తెలిసిన కదా. And the owner of the hospital was talking to a group of people. ఆ హాస్పిటల్ యొక్క ఓనరు కొంతమందితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. He was telling them that many of the big hospitals have changed hand. They have gone to some other hand. వేరే చాలా హాస్పిటల్లు వేరే వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి. Because they were not able to run it effectively, they were not able to make good profit, they have sold it to some other person. ఎందుకంటే వాళ్ళు సరిగా నడిపించలేకపోయారు కాబట్టి వేరే వాళ్ళకి అమ్మేసుకోవాల్సి వచ్చింది. And he was telling that this was only hospital, it is still running with the second generation. ఈ యొక్క హాస్పిటల్ మాత్రమే రెండవ తరం వాళ్ళు కూడా నడిపించబడుతున్న ఆసుపత్రి. That is, the owner is same. ఎందుకంటే అలానే ఉంది. And he was also telling why they are able to make good profit in the hospital. కాబట్టి ఎందుకు వాళ్ళు లాభాలు ఇంకా సంపాదించగలుగుతున్నారంటే they have not sold the hospital to somebody else. వాళ్ళ హాస్పిటల్ వేరే వాళ్ళకి అమ్మేయలేదు. And he was talking to the MBA graduates. అక్కడ MBA చదువుకున్న వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు. He was telling that he learned how to select doctors from his father. తన తండ్రి దగ్గర నుంచి ఒక విషయం నేర్చుకున్నాడు, డాక్టర్లని వైద్యుల్ని ఎలా నియమించుకోవాలో. When he was a small boy, ఆయన చిన్నగా ఉన్నప్పుడు his father used to go to the market where cows are sold. తన తండ్రి పశువులు ఆవులు అమ్మే సంతకెళ్ళేవాడు. So huge market, hundreds and hundreds of cows will be brought by the people, and those who want to buy also they come there, they bargain and buy. కాబట్టి అక్కడ సంత ఉంటుంది, ఆవుల్ని అమ్ముతూ ఉంటారు, కొంటూ ఉంటారు, ఎవరైతే కావాలో కొనుక్కుంటారు వెళ్ళి వందల కొద్ది. So morning the father will go around and he will see all the cows and he will come back. తన తండ్రి వెళ్ళి ఆవులన్నీ చూసేవాడు, వచ్చేవాడు. He will not immediately buy. వెంటనే కొండవు. He will wait up to the evening. సాయంత్రం దాకా వేచి ఉండేవాడు. In evening 4:30, 5 o'clock, 5:30. సాయంత్రం 4:30, 5 గంటలకు he will again go into the market. మళ్ళీ ఆ మార్కెట్ కి వెళ్ళేవాడు. Many cows they would be lying down. అనేక ఆవులు అక్కడే ఉండేవి. Because they became tired. ఎందుకంటే ఎంతో అలసిపోయాయి. But some cows will be standing strong and eating. కానీ కొన్ని ఆవులు అయితే నిలబడి ఇంకా తింటా ఉంటాయి. And he will select those cows. ఆవుల్ని సెలెక్ట్ చేసి morning till evening many cows became tired, but few cows are still standing because they got energy. ఎందుకంటే సాయంత్రానికల్లా చాలా ఆవులు అలసిపోయాయి, కొన్ని ఆవులు మాత్రం నిలబడి ఉండే, ఎందుకంటే వాటికి ఇంకా బలం ఉంది. Father used to tell his son, those cows are very strong. ఆ తండ్రి ఆ పిల్లవాడితో చెప్తుండేవాడు, ఆ ఆవులు ఎంతో బలమైనవని. They will not get sick. అవి వ్యాధుల బారిన పడవు. They will give lot of milk. చాలా పాలు ఇస్తాయి. And help you to make profit. కాబట్టి నీకు లాభాలు కూడా బాగా వస్తాయి.
So the son who became the owner of the hospital, ఆ తర్వాత ఆ కొడుకు హాస్పిటల్ కి ఓనర్ అయ్యాడు. he was telling how he would select doctors. డాక్టర్స్ ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో చెప్పాడు. He would go to medical conferences, మెడికల్ కాన్ఫరెన్స్ కి వెళ్తాడు. 2 days conference, 3 days conference, 2 రోజుల కాన్ఫరెన్స్, 3 రోజుల కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది. and he will pay amount and he will attend the conference. కాబట్టి డబ్బులు కట్టి ఆ కాన్ఫరెన్స్ కి అటెండ్ అయ్యేవాడు. And first day the entire hall will be full. మొదటి రోజు హాల్ మొత్తం నిండిపోయి ఉండేది. Second day only half of the hall. రెండో రోజు సగం మంది వచ్చేవాళ్ళు. Third day some people left, only quarter hall is filled. మూడో రోజు ఆ సగం కూడా వెళ్ళిపోయి ఇంకో ఆ సగంలో సగం ఉండేవాళ్ళు. The evening of the third day, the last session, చివరి దినమున లాస్ట్ సెషన్, some doctors will raise up and ask questions. కొంతమంది డాక్టర్లు ప్రశ్నలు అడుగుతుండేవాళ్ళు. They will give suggestions. వాళ్ళు సలహాలు ఇస్తుండేవాళ్ళు. They will actively participate. చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొనేవాళ్ళు. He will note down those doctors. వాళ్ళ పేర్లు రాసుకునేవాళ్ళు. Note down their names. వాళ్ళ పేర్లు రాసుకునేవాళ్ళు. And at the end of the third day, still they are energetic. మూడో రోజు చివరి వరకు కూడా వాళ్ళకి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉండేవాళ్ళు. They show involvement. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత పాల్గొనేవాళ్ళు. And such doctors will really help the hospital to grow. అలాంటి డాక్టర్లే హాస్పిటల్ అభివృద్ధి చెందడం ఉపయోగపడతారు. So that was a secret, he said, for the success of his hospital. ఈ హాస్పిటల్ లో విజయం సాధించడానికి అదే. To every conference he will go and select two or three doctors. అలా కాన్ఫరెన్స్ కల్లా వెళ్ళి ఒక 2-3 డాక్టర్లు సెలెక్ట్ చేసుకునేవాడు. They will work with a real involvement and they will not get tired. వాళ్ళు నిజంగా అన్నిట్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొని వాళ్ళు అలసిపోకుండా వాళ్ళు సలహాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు. So Jesus goes to the feast. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా పండక్కి వెళ్ళారు. First day he is observing. మొదటి రోజు చూస్తున్నారు. Second day he is observing. రెండో రోజు కూడా చూస్తున్నారు. He never opened his mouth. తన నోరు తెరవలేదు. And 37th was the last day of the conference. ఆ పండగలో మహాదినము, ఆ కాన్ఫరెన్స్ చివరి రోజు. Last day of the feast. ఆ పండగ చివరి రోజు. That was a conference. అది కూడా కాన్ఫరెన్స్ లాగే. The last day of the feast. ఆ పండగ చివరి రోజు. Even after all the functions and discourses, lectures in the feast, ఆ పండగలో జరగాల్సిన ఉపన్యాసాలు, ఆచారాలు అవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. still there are some people who are thirst. అయినా కూడా ఇంకా ఆకలి దప్పులు కలిగి కొంతమంది They are ఉన్నారు. not satisfied. వాళ్ళు ఇంకా సంతృప్తి చెందలేదు. We are not satisfied. మేము ఇంకా సంతృప్తి చెందలేదు. We want something more. నాకు ఇంకా కావాలి. My life I want to change. ఓ ప్రభువా, నా జీవితం I మార్చబడాలి. am not satisfied with the blessings I have received. నేను పొందిన ఆశీర్వాదాలతో నా తృప్తి లేదు. Jesus wants to find those people అలాంటి వారి కోసం ప్రభు చూస్తూ ఉన్నాడు. who have come to the need. ఎవరైతే అవసరంలో వచ్చారో. Many people first day conference they would have left. చాలా మంది మొదటి రోజు వచ్చారు, వెళ్ళిపోయారు. Jesus never called them. వాళ్ళతో ఏం చెప్పలేదు ప్రభు. Second day many people would have left ఆ రెండో రోజు సగం మంది వాళ్ళకి ఏం because చెప్పలేదు. they were satisfied with what they received. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదైతే పొందారో దాంతో తృప్తి కలిగి Some ఉన్నారు. sacrifices they offered, they got very good conscience, they left. కొంతమంది ఏదో బలి అర్పించారు, ఇంటికి వెళ్ళారు. But third day కానీ మూడో రోజు some people were still in the conference. కొంతమంది ఇంకా కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్నారు. They are not satisfied. వాళ్ళు ఇంకా తృప్తి పడలేదు. Lord, meet with us. ఓ ప్రభువా, మమ్మల్ని కలుసుకోండి. Lord, meet with us. ఓ ప్రభువా, మమ్మల్ని కలుసుకోండి ప్రభువా. Lord, we are in need. ఓ ప్రభువా, ఎంత అవసరంలో Still ఉన్నాం. I am fighting in my home. ఓ ప్రభువా, మా ఇంట్లో ఇంకా నేను My పోట్లాడుతున్నాను. children, I don't know how to bring them up. ఓ ప్రభువా, పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలో మా I తెలియదు. don't know how to help my servants. ఓ ప్రభువా, మా దాసులకి ఎలా సహాయం చేయాలో I don't know how to speak kind words. ఓ ప్రభువా, దయగలిగిన మాటలు ఎలా మాట్లాడాలో I నాకు తెలియదు. lack power. ఓ ప్రభువా, నాకు శక్తి లేదు. I need for blessing. నాకు ఆశీర్వాదం కావాలి. Such people are still there at the end of the feast. అటువంటి వారు ఆ పండుగ చివరి రోజు వరకు నిలిచి ఉన్నారు. And Jesus stands there యేసు ప్రభు అక్కడ నిలబడి and shouts. అక్కడ బిగ్గరగా చెప్తున్నారు. In spite of the 3 days feast, 3 రోజులు అక్కడ ఫీస్ట్ జరిగినా is there anybody who is not satisfied? ఇంకా మీరు ఎవరైనా తృప్తి పడలేదా? Is there anybody who still wants power of the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మీకు కావాలా? ఎవరికైనా Come. రండి రండి రండి. I have not come to the group of people who attended the conference of the first day. ఏదో మొదటి రోజు కాన్ఫరెన్స్ వచ్చిన వాళ్ళ కోసం కాదు. I have not come here for the people who are satisfied by attending 2 days conference and left. ఏదో 2 రోజుల్లో వాళ్ళు వచ్చి తృప్తి పడి వెళ్ళే వాళ్ళ గురించి నేను రాలేదు. I am here for the few people who are still thirsty. ఇంకా ఎవరైతే ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉన్నారో ఆ కొద్ది మంది మాత్రం కోసం నేను వచ్చాను. What was this thirst? అది ఎవరైతే ఆకలి కలిగి ఉన్నారో Not for the drinking water, ఏదో మామూలు నీళ్లు తాగటం కాదు. but they want their life to be changed. వాళ్ళ జీవితాలు మార్చబడాలని. They are struggling. Lord, I don't know how to forgive that person. ఓ ప్రభా, వ్యక్తిని ఎలా క్షమించాలో నాకు తెలియటం లేదు. Lord, I don't know how to proclaim your name. ఓ ప్రభా, మీ సువార్తను ఎలా ప్రకటించాలో నాకు Many తెలియదు. people are coming to me for deliverance. I don't know how to give deliverance for them. అనేక మంది విడుదల కోసం నా దగ్గరికి వస్తున్నారు. వాళ్ళకి
విడుదల ఎలా లభిస్తుందో తెలియదు. Jesus is calling such people. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అలాంటి వారిని పిలుస్తున్నారు. Those who are in desperate need. ఎవరైతే తీవ్రమైన ఆకలి దప్పులతో కలిగి ఉన్నారో, Those who are satisfied with salvation, you can go. ఎవరైతే కేవలం రక్షణ గురించి వాళ్ళు తృప్తి పడతారో వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. Those who are satisfied with reading few chapters of the Bible and leading a Christian way, Christian life and singing songs, you can go. ఏదో కొద్దిగా బైబిల్ చదివి ఏదో పాటలు 4 పాటలు పాడి ఆ క్రైస్తవ జీవితం జీవించే వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. But who are defeated in sin, కానీ ఎవరైతే పాపంలో ఓడిపోతున్నారో, who are not satisfied with their present day life, ఎవరైతే వాళ్ళ ప్రస్తుతం వాళ్ళ ఉన్న జీవితాన్ని బట్టి సంతోషంగా లేరో, who feels a need in their life, వాళ్ళ జీవితంలో ఎవరైతే అవసరాన్ని Lord, I చూస్తున్నారో, am not able to do the will of God. ఓ ప్రభువా నేను మీ చిత్తాన్ని Lord, I నెరవేర్చాలనుకుంటున్నాను. am struggling. ఓ ప్రభువా నేను ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నాను. Who will satisfy me? ఓ ప్రభువా మీరు మాత్రం నన్ను I తృప్తిపరచండి. want the power from above. ఓ ప్రభువా పైనుండి వచ్చే ఆ శక్తి నాకు కావాలి. Jesus is calling such people. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అటువంటి వారిని Those who thirst, come to me, ఎవరైతే ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉంటారో నా యొద్దకు and రండి. he can drink from me. నా యొద్ద నుండి మీరు త్రాగవచ్చు. As the scriptures say, లేఖనము చెప్పినట్టు 38th verse, 38వ వచనం. he believes, out of his heart shall flow the rivers of living water. నా యందు విశ్వాసం ఉంచి వాడెవడో లేఖనం చెప్పినట్టు వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారును. Some are satisfied with few drops of water. కొంతమంది కొన్ని నీటి బొట్టులను బట్టి తృప్తి Some పడతారు. are satisfied with this bottle of water. కొంతమంది బాటిల్ వాటర్ బట్టి తృప్తి పొందుతారు. But those who want rivers of water, కానీ ఎవరికైతే నదులు అంత విస్తారమైన నీళ్లు the కావాలి, rivers will flow and bless others. కాబట్టి ఆ నదులు బయటికి ప్రవహించి వాళ్ళ కడుపులో నుండి ఇతరులను The river of ఆశీర్వదిస్తాయి. life should flow and bless my wife, my children. ఆ జీవజల నదులు బయటికి వెళ్ళి నా భార్యను నా పిల్లలను ఆశీర్వదించాలి. My family members, నా కుటుంబ సభ్యులను the ఆశీర్వదించాలి. families nearby my, నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ బంధువులు, నా చుట్టుపక్కల ఉన్న the వాళ్ళు, brothers and sisters in my church, మా సంఘంలో ఉన్న సహోదరులను the young ఆశీర్వదించాలి. people in my church. నా సంఘంలో ఉన్న యవనస్తుల్ని, Lord, I want the rivers to ఓ overflow. ప్రభువా నా కడుపులో నుండి జీవజల నదులు ప్రవహించాలి. Such people Jesus is calling. అటువంటి వారి కోసం ప్రభు Such పిలుస్తున్నాడు. people Jesus is ready to fill them with the power of the Holy Spirit. అటువంటి వారిని పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ప్రభు నింపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. We read in Matthew chapter 5, మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం మనం చదువుతాం. Jesus is telling the disciples, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శిష్యులతో ఏదైనా you have a చెప్తున్నారు. father in heaven. పరలోకంలో నీకు తండ్రి ఉన్నాడు. Yeah, he tells in the Lord's prayer. ప్రభు నేర్పించిన ప్రార్థనలో ఆయన చెప్తూ వచ్చారు. Yeah, he says to them, వారితో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. I think Matthew chapter 6, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 8th verse, 8వ వచనం. there is a father in heaven. పరలోకంలో మనకు తండ్రి ఉన్నాడు. You are not orphans. మీరేదో అనాథలు కాదు. You have a father in heaven. పరలోకంలో మీకు తండ్రి ఉన్నాడు. And you can call him as Abba, Father. అబ్బా తండ్రి అని పిలవచ్చు. And he gives us the spirit of adoption. మీకు ఆ దత్తపుత్ర ఆత్మను మీకు ఇస్తాడు. When we are born again, మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు we receive the spirit of adoption. మనము ఆ ఆత్మను మనం పొందాం. And immediately we start crying, Abba, Father. అబ్బా తండ్రి అని పిలవటం మనం We నేర్చుకున్నాం. know God as our own Father. దేవుడు మనకు సొంత తండ్రి అని మనం We ఎరుగుతాం. read that in Romans chapter 8. రోమా 8లో మనం చూస్తాం దాన్ని. Yeah, Romans chapter 8, రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం verse 15. 15వ వచనం. You have not received the spirit of slavery so that you can fear, but a spirit of adoption that you can call him as Abba, Father. మరలా భయపడక మీరు దాస్యపాత్మను పొందలేదు కానీ దత్తపుత్ర ఆత్మను పొందితిరి. ఆత్మను కలిగిన అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నాం. And that spirit testifies that you are the child of that Father. ఆత్మ ఏం చెప్తా అంటే నీకు తండ్రి ఉన్నాడు, నువ్వు కుమారుడివి. So that's the first stage where we are not orphans, we have a Father. మనం అనాథలం కాదు, మనం తండ్రిని కలిగి ఉన్నాం. Then we read John chapter 14. యోహాను 14లో మనం చూస్తాం. John 14, యోహాను సువార్త 14, 15, 16, 17. 14, 15, 16, 17లో This is a sermon which Jesus gave before he was crucified. ఆయన సిలువలో సిలువ వేయబడక మునుపు ఆయన చెప్పిన మాటలు ఇవి. Matthew 5, 6 and 7, మత్తయి 5, 6, 7 very important. ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనవి. Sermon on the Mount. కొండ మీద ప్రసంగం. And here 14, 15, 16, 17. 14, 15, 16, 17. To be precise, 14, 15, 16. 14, 15, 16. 3 chapters are the Jesus message before he died on the cross. ఈ 3 అధ్యాయాలు ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువలో మరణించేదానికి ముందు చెప్పిన ప్రసంగం. 17th chapter is the special prayer for his disciples. 17వ అధ్యాయము తన శిష్యుల కోసం చేసిన ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన. So how does he start John chapter 14? యోహాను 14 ఎలా ప్రారంభించారు? Let not your heart be troubled. మీ హృదయమును He could కలవరపడనీయకుడి. see the disciples' faces.
ఆ శిష్యుల యొక్క ముఖాలు all చూస్తున్నారు. are very sad వాళ్ళు ఎంతో విచారంగా ఉన్నారు. because Jesus is going to die. ఎందుకంటే ఆయన చనిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. Jesus himself told that he is going to leave this world. ఈ లోకాన్ని విడిచిపెడుతున్నాను ఆయనే చెప్పాడు శిష్యులతో. So he is telling them, వాళ్ళతో చెప్తున్నాడు, let not your heart be troubled. నీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి. Have faith in God and have faith in me. దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచున్నారు, నా యందు విశ్వాసం ఉంచుడి. And Thomas is asking, Lord, we do not know where you are going. తోమా అంటున్నాడు, మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో నాకు తెలియదు అంటున్నాడు. Don't worry, I am the way. నువ్వేమి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, నేనే I am మార్గం, the truth, I am the life. నేనే సత్యం, నేనే జీవం. And who has seen me has seen the Father. నన్ను చూసిన వాడు తండ్రిని చూసినట్టే. Again he talks about the Father. మరలా తండ్రి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. And then 18th verse, 18వ వచనం, I will not leave you as orphans. మిమ్మల్ని అనాథలుగా విడవను. I am not going to leave you as orphans. మిమ్మల్ని అనాథలుగా నేను విడవను. Are we like orphans? మనం అనాథల్లాగా ఉన్నామా? When some difficulty comes, are we perturbed? ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం కలవరపడుతున్నామా? Or is our heart troubled? మన హృదయం కలవరపడుతుందా? Where shall I go? నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు? Whom shall I ask? నేను ఎవరిని అడగాలి? What shall I do? నేనేం చేయాలి? Jesus says, యేసు ప్రభు let చెప్తున్నాడు, not your hearts be troubled. మీ హృదయములు కలవరపడనే. I am not going to leave you as orphans. మిమ్మల్ని అనాథలుగా నేను విడవను. Then what are you going to do, Lord? ప్రభా మరి మీరు ఏం చేస్తారు? And he says that verse after 17th verse. 17వ వచనం తర్వాత ఆయన చెప్తున్నారు. What is the 17th verse say? ఇక్కడ ఏంటి 17వ వచనం ఏం This చెప్తుంది? world does not know the spirit of truth, లోకం ఆయన చూడదు, and this world cannot receive. ఆ ఆత్మను పొందలేదు ఈ లోకం. And he is going to dwell in you, and he is going to be with you, and you shall know him. కాబట్టి ఆయన మీతో ఉంటాడు, మీలో ఉంటాడు, ఆయన మీరు ఎరుగుదురు. So he talks about the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ గురించి చెప్తున్నాడు. And we turn to the same chapter 26th verse. 26వ వచనం అదే అధ్యాయం. After telling that I am not going to leave you as orphans, మిమ్మల్ని ఏదో అనాథలుగా విడిచిపెట్టట్లేదు అని చెప్పిన తర్వాత he says we will come and dwell with you. మేము వచ్చి మీ యొద్ద నివసిస్తాము. That is 23rd verse. 23వ వచనం. He tells in plural, we will come and dwell with you. మేము మీ దగ్గరికి వచ్చి నివాసం చేస్తామని చెప్తాం. Don't worry. మీరేం భయపడాల్సిన అవసరం. What does he say about it? దాని గురించి ఏం చెప్తున్నాడు? 26th verse. 26వ వచనం. He was telling about the Holy Spirit, the Comforter, who will teach you and he will remind you all that I have taught. ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి నా నామమున పంపు పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నీ మీకు జ్ఞాపకం చేయను. What a good teacher. ఎంత మంచి బోధకుడు కదా ఆయన. Imagine you are having a special school ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక పాఠశాల ఉందనుకోండి, where your children are studying. మీ పిల్లలు చదువుతున్నారు అక్కడ, The teacher is teaching. టీచర్ బోధిస్తున్నాడు. Difficult subjects she is teaching. డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ ఆమె బోధిస్తుంది. And she is telling, ఆమె ఏం చెప్తుందంటే, don't be afraid, my children. పిల్లలు మీరేం భయపడద్దు. When you go home, మీ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు I will send somebody. నేను వేరే వాళ్ళని పంపిస్తాను, He will always remind you. ఎప్పుడు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. When you go to the exam hall, మీరు ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళినప్పుడు don't worry. భయపడద్దు, మీరు Somebody will be there to remind you. మీ పక్క నుండి ఎవరో జ్ఞాపకం చేస్తారని. What a comfort our children would have. అప్పుడు పిల్లలకి ఎంత బాగుంటుందో కదా అది. Our children would like to go to that school. అలాంటి స్కూల్ ఉంటే మన పిల్లలందరూ అక్కడికే వెళ్తారు. Because in the exam hall, he will come and remind you. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో కూడా ఎవరో జ్ఞాపకం చేస్తుంటారు. That's what Jesus is telling. యేసు ప్రభు అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. Don't worry. భయపడద్దు మీరు. The Spirit of God is a comforter. ఎందుకంటే ఆయన ఆదరణకర్త అన్నాడు. How does he comfort? ఎలా ఆదరిస్తాడు? All that I taught, he will come and remind you at the right time. నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నింటి మీకు జ్ఞాపకం చేయను. So no need to be troubled. మనం ఏదో కలవరపడాల్సిన అవసరం లేదు. Be at peace. మనం సమాధానంగా ఉండొచ్చు. 27th verse he talks about peace. 27వ వచనం శాంతి గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు. And then we come to 16th chapter. ఆ తర్వాత 16వ అధ్యాయం మనం 7th verse. 7వ వచనం. It will be good for you if I go. నేను వెళ్ళిపోవటం మీకు ప్రయోజనం. If I don't go, నేను వెళ్ళని యెడల I cannot send the Holy Spirit. ఆదరణకర్త మీ వద్దకు రాడు. So only Jesus has to go to the Father with this sacrifice of the blood, like a priest entering into the most holy place. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన బలి అర్పణ చేత తన రక్తాన్ని అర్పించి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడే యాజకుడు ఏ విధంగా అయితే వెళ్తాడో అలా వెళ్ళినప్పుడే పరిశుద్ధాత్మను We పంపగలరు. read that in Hebrews chapter 9. హెబ్రీ 9లో మనం చూస్తాం. 10 also we read. 9:10. So he is the chief priest. ఆయన మన ప్రధాన యాజకుడు అయినాడు. He shed his blood తన రక్తాన్ని చిందించాడు. and now he takes that blood to the heavenly Father. అప్పుడు ఆ రక్తాన్ని పరలోకపు తండ్రి దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నాడు. Jesus died for us according to the will of God. దేవుని చిత్తానుసారంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన గురించి మరణించాడు. First thing Jesus died was because he wanted to obey to the heavenly Father. పరలోకపు తండ్రికి విధేయత చూపించాలి కాబట్టి ఆయన మరణించాడు. So for your sins and my sins he takes the blood of atonement and takes it to the Father. నీ పాపమును నా పాపము నిమిత్తము ఆ పరిహారము నిమిత్తము ఆయన తండ్రి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు తన రక్తాన్ని. And that blood
cleanses all our sins. ఆ రక్తము మన ప్రతి పాపాన్ని కడిగి వేసింది. And now our heart is ready. ఇప్పుడు మన హృదయం సిద్ధపడింది The Holy Spirit to come. పరిశుద్ధాత్ముడు మనలోనికి రావటానికి. Till then, Heavenly Father did not send the Holy Spirit. అప్పటి వరకు కూడా పరలోకపు తండ్రి పరిశుద్ధాత్మను పంపలేదు. Yeah, in the Old Testament, Holy Spirit was sent, పాత నిబంధనలో పరిశుద్ధాత్మ పంపబడ్డాడు, but not on a permanent basis. కానీ అది శాశ్వతంగా ఉండటానికి కాదు. Whenever some work has to be done, ఏదైనా ఒక పని ఉన్నప్పుడు Holy Spirit to come upon them. పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళ మీదకి వచ్చి Samson will kill the enemies. ఆ సంసోను అక్కడ శత్రువులను Holy చంపాడు. Spirit will come upon them. పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళ మీదకి వచ్చినప్పుడు Gideon will fight. గిద్యోను యుద్ధం చేసేవాడు. So whenever some work has to be done, ఏదైనా పని చేయాలనుకున్నప్పుడు the Holy Spirit came upon them. పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళ మీదకి వచ్చేవాడు. It could not go into their heart వారి హృదయాల్లోనికి వెళ్ళేవాడు కాదు. because all the hearts were not cleansed by the precious blood of Jesus Christ. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి ప్రశస్తమైన రక్తం ద్వారా వాళ్ళ హృదయాలు కడగబడలేదు. Their sins were covered వాళ్ళ పాపములు కప్పివేయబడ్డాయి, but not cleansed. కడగబడలేదు. Only your heart and my heart are cleansed. ఇప్పుడు మనకి పరిశుద్ధ పాస్ ఉంది. You are ready to receive the Holy Spirit. మనం పరిశుద్ధాత్మ పొందడానికి సిద్ధపడి ఉన్నాం. అది అవసరం. So God, దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ after పంపించాడు. Jesus went up. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వెళ్ళిన That's వెంటనే the meaning of the 7th verse. 7వ వచనం యొక్క అర్థం అది. I am telling you the truth. నేను మీతో సత్యం చెప్తున్నాను. John 16:7. యోహాను 16:7. Yeah, when I go there, it will be useful for you. నేను వెళ్ళిపోవటం వల్ల మీకు ప్రయోజనకరము. If I don't go, the comforter cannot come. నేను వెళ్ళని ఎడల ఆదరణకర్త మీ వద్దకు రాడు. If I go, I can send నేను him. వెళ్ళిన ఎడల ఆయనను మీ వద్దకు పంపుదును. Send him to dwell with you permanent basis. శాశ్వతంగా మీలో నివసించటానికి పంపించటం. So Jesus went and gave the atonement of blood to the Father and sent the Holy Spirit. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్లి తన రక్తాన్ని అర్పించిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్ముడు పంపించబడ్డాడు. And then what does the Holy Spirit do? ఆ తర్వాత పరిశుద్ధాత్ముడు ఏం చేశాడు? 12th verse, 13th verse. 13వ వచనం. He will lead you into all truth. ఆయన మిమ్మల్ని సర్వ సత్యంలోనికి నడిపిస్తాడు. 14th verse. 14వ వచనం. He will take from me and he will show you. ఆయన వాటిలోని తీసుకొని మీకు తెలియజేయను. That means when the Holy Spirit is with us, పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో ఉన్నప్పుడు at every situation, ప్రతి పరిస్థితిలో ఉంటాడు. he will show little bit of the glory of Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మహిమను కొంచెం In this situation, what Jesus would have done. ఈ పరిస్థితిలో ప్రభు ఏం చేస్తుండేవాడు? In this difficult situation, what Jesus would have done. ఈ కష్టమైన పరిస్థితిలో ప్రభు ఏం చేస్తుండేవాడు? That comes as a revelation. అది ఒక ప్రత్యక్షతగా వస్తుంది. That the Holy Spirit is doing. పరిశుద్ధాత్ముడు చేసే కార్యాన్ని బట్టి. So that is what Jesus is telling. అదే యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు. I told you our vessels are clean. మన పాత్రలు పరిశుభ్రంగా ఉన్నాయని నేను చెప్పాను. We are ready to receive the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను పొందడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం. But God is not going to fill you with the Holy Spirit. కానీ దేవుడు మిమ్మల్ని ఎప్పుడే పరిశుద్ధాత్మను నింపడు. Number 2 condition. రెండో షరతు ఏంటంటే, The second condition. రెండోది ఏంటంటే John 7:39. యోహాను 7:39. Those who thirst. ఎవరైతే ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉంటారో, Those who are fed up with their life. ఎవరైతే వాళ్ళ సొంత జీవితాన్ని బట్టి విసిగి Those who వేసారిపోతారో, need power from above. ఎవరికైతే ఆ శక్తి అవసరమో, When you ask, you shall receive. మీరు అడిగితే మీరు పొందుతారు. When you seek, you shall find. మీరు ఎప్పుడైతే వెతికితే దొరుకుతుంది మీకు. When you knock, it shall be opened. మీకు తట్టితే మీకు తట్టితే How అది should open you అవుతుంది. knock? How should you knock? మనం ఎలా తట్టాలి? I was studying in engineering college. నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చదువుతున్నప్పుడు We had a prayer cell. మేము ప్రార్థన కూడిక ఉండేది అక్కడ. And in the prayer cell, boys and girls were there. ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు. I wanted to encourage the prayer cell students. అప్పుడు నేను ఆ ప్రేయర్ సెల్ లో ఉన్న విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేవాడిని. So I was in another town. నేను వేరే పట్టణంలో ఉన్నాను. And one girl was there. One sister was there. అక్కడ ఒక సహోదరి ఉంది. I wanted to just go and meet and ask whether she is fine and how about his family. ఆమె ఎలా ఉంది, కుటుంబం ఎలా ఉంది అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. So I went to their quarters. నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. And I stood on the door side. నేను ఆ డోర్ దగ్గర నిలబడి I knocked slightly. ఏదో కొద్దిగా ఇలా అన్నాను. Because I am afraid whether if the parents scold me what to do. అంటే ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు తిట్టొచ్చు. అప్పుడు తిడితే You are a boy, why did you come to see a girl? నువ్వు అబ్బాయి అమ్మాయి దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చావు I అనొచ్చు. am afraid. నాకు భయం వేసింది. So slightly I knocked the door 2 or 3 times. ఏదో 2-3 సార్లు ఇలా అన్నాను. If she opens, let me speak. ఒకవేళ ఓపెన్ చేస్తే మాట్లాడదాం అనుకున్నాను. Otherwise I will go. లేనట్లయితే వెళ్ళిపోతాను. Then I left. తర్వాత వెళ్ళిపోయాను. After that I met her in the college. ఆ తర్వాత కాలేజీలో కలిసి I told her I came to your house. నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను అన్నాడు. When? ఎప్పుడు? I came and knocked. నేను వచ్చి తలుపు I తట్టాను. never heard the knocking. నాకేం వినపడలేదు అసలు. You should have knocked more.
ఇది గట్టిగా కదా గట్టిగా అనాలి కదా. Many of us are knocking like that. అనేక మంచి ఊరకు అలా తడుతుంటాం మనం. Lord, give me Holy Spirit. ప్రభువా నా పరిశుద్ధాత్మ నీవు. If you're not giving, I'm going. సరే నువ్వు అయిపోయినా వెళ్ళిపోతాను ఎటు. And you go away. మనం వెళ్ళిపోతాం. How will the Lord give? ప్రభు ఎలా ఇస్తాడు మనకి? Knock until it is opened. అయితే తట్టుడి మీకు తీయబడును, తీయబడేదాకా తట్టాలి. Yeah, Luke's Gospel, లూకాలో మనం చూస్తాం 11th chapter. లూకా 11. Yeah, Jesus is telling యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు, one person, his friend came from far away, ఒక వ్యక్తి యొక్క స్నేహితుడు దూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చాడు. and night time he came. రాత్రి వచ్చాడు. అది He's telling, I'm very hungry. నాకు చాలా ఆకలేస్తుంది, Please give me some food. నాకు ఏదైనా ఆహారం ఇవ్వు. He didn't have food. All the vessels are washed and empty. అప్పుడు అంతా తిని వాళ్ళు కడిగేసి పెట్టారు, ఏం లేదు అక్కడ. So he's saying, what shall he do for this friend? అయ్యో ఫ్రెండ్ స్నేహితుడు వచ్చి ఏం చేయాలి? He goes to stay to his neighbor ఆ తర్వాత పొరుగువాడి ఇంటికి వెళ్ళి and knocks the door. తట్టాడు. Keeps on knocking. కొడుతూ ఉన్నాడు తలుపుని. The fellow was sleeping. He woke up ఆయన నిద్రపోతున్న వాళ్ళు లేచాడు. and he kept on knocking. ఆయన కొడుతూ ఉన్నాడు. Hey, who is knocking? ఎవరు తలుపు తట్టారు? Don't knock. My children will be disturbed. పిల్లలందరూ పడుకున్నారు, అంత గట్టి కొట్టొద్దు అన్నారు. No, he kept on knocking. ఆయన కొడతానే ఉన్నాడు. And he came and opened. తెరిచాడు తలుపు. It is not because he was his friend he gave the bread. ఎందుకంటే తన గురించి కాదు, తన స్నేహితుడికి కావాలని వచ్చాడు. It is because he kept on knocking that he decided to give the bread. ఆ విధంగా తలుపు తడుతూ ఉన్నాడు. చివరికి ఆ తలుపు తట్టడం వల్ల అంతసేపు కొట్టాడు Luke కాబట్టి 11:8 we read. లూకా 11:8. 10th verse. He who asks shall receive. కాబట్టి అడుగు ప్రతి వాడికి దొరుకును. He who seeks shall find. కాబట్టి ఎవరైతే వెతుకుతారో వాళ్ళకి దొరుకుతుంది. He who knocks it shall be opened. తట్టుడి మీకు తీయబడును. What does he say about it? ఏం చెప్పబడింది ఇక్కడ? 13th verse. 13వ వచనం. Yeah. If evil fathers, you know how to give good gifts to your children, మీరు చెడ్డవారాయండి, మీ పిల్లలకు మంచి ఈవుల్ని ఎరిగి ఉండగా, will not the heavenly Father give to those who ask him the Holy Spirit? పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన అడుగు వారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయముగా అనుగ్రహించునని. How much more sure that he will give the Holy Spirit to those who ask him? కాబట్టి ఎవరైతే ఆయన అడుగుతూ ఉంటారో ఆయన ఎంత నిశ్చయంగా ఇస్తాడు కదా. Now you may ask, why should I ask? Why should God wait till I keep on knocking? మీరు అడగొచ్చు, అన్ని సార్లు కొట్టేదాకా దేవుడు ఎందుకు ఉండాలి? With one sentence, can't he give the Holy Spirit? ఒక మాట చేతి ఇస్తాడు కదా ప్రభు. I was studying 6th or 7th standard. నేను 6వ 7వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు, and my school is few kilometers away from my home. మా ఇంటి నుంచి కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది మా స్కూలు. So I was asking my daddy, how long shall I walk? I need a cycle. నేను ఎన్నాళ్ళు నడిచి వెళ్ళాలి, నాకు సైకిల్ కావాలని అడిగాను. I become very tired after walking from the నేను school. నడిచి నేను అలసిపోతున్నాను. But my father said, you have to wait. I can't buy now. నేను ఇప్పుడేం కొనలేను, నువ్వు ఆగాల్సిందే కొన్నాళ్ళు అన్న. So after some time, my friend living in the back street, he will come and pick me up and go to school. తర్వాత మా వెనక వీధిలో ఉన్న వ్యక్తి వచ్చి నన్ను తీసుకొని వెళ్ళేవాడు స్కూల్ కి. So I will also pedal the cycle, asking him to sit in the back. కాబట్టి నేను కూడా సైకిల్ తొక్కుతా, ఆయన వెనక కూర్చునేవాడు అబ్బాయి. Because he's giving a lift, how can I ask him to drive also? నాకు లిఫ్ట్ ఇచ్చాడు, మళ్ళీ నన్ను తొక్కమంట కూడా బాగుండదని. So all other children will drive cycle single-handedly, easily, but I'll have to drive like a rickshaw walla. మిగిలిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ సైకిల్ వాళ్ళు వేసుకున్నారు, నేనేదో రిక్షా దొక్కినట్టు అలా తొక్కుంటూ వెళ్ళేవాడిని. Okay, that is okay. సరే అది. That fellow stopped after some time. కొన్నాళ్ళకి రాలేదు అబ్బాయి. Now how to go to school? మరి స్కూల్ కి ఎలా వెళ్ళాలి? My opposite house, ఆపోజిట్ ఒక ఇల్లు ఉండేది, one akka was there. ఒక అక్క ఉండేది. Akka, sister. అక్క Okay, yeah. Because she's older to me, 1 or 2 years older to కన్నా me. పెద్దది, 2 సంవత్సరాలు పెద్దది. She said, why can't you come in my cycle? I feel bad that you are walking. ఆమె ఏం చెప్పి, నువ్వు నడిచి వెళ్తే బాగాలేదు చూడటానికి, నా సైకిల్ మీద రావచ్చు కదా. I said, okay. సరే అని చెప్పాను. So I'll have to drive and she will sit, and with the bag I'll go to కాబట్టి school. నేను అమ్మ తొక్కుని వెళ్ళాలి సైకిల్. So boys will see me, why this fellow is driving her cycle. ఎందుకు ఆమె సైకిల్ తొక్కుతున్నాడు ఎందుకైనా అనుకునేవాళ్ళు. It was a humiliation. అది నిజంగా ఎంత సిగ్గుగా అవమానంగా Okay, ఉండేది. what to do? మరి ఏం చేయాలి? My father is unable to buy a cycle. ఎందుకంటే మా నాన్న సైకిల్ కొనలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. And morning I will go somehow, and evening I'll have to walk back. పొద్దున ఎలాగంటే వెళ్ళి సాయంత్రం నడుచుకుంటూ వచ్చేవాడిని. So I used to, night time I lie down and I used to imagine that I have a cycle. రాత్రి అంతా నేను ఎంత కళ్ళగానే నాకు ఒక సైకిల్ ఉన్నట్టు. I was thinking, imagining. నేను సైకిల్ ఉంది అని ఆలోచించుకుంటా ఉన్నాను. Asking. నేను అలా అడుగుతున్నాను. And it took few months for my dad. అటు కొన్ని నెలలు పట్టింది మా నాన్న. Maybe 4 months or 5 months or 6 months, I don't know. 5-6 నెలలు పట్టింది. Finally he decided to buy me a cycle. మొత్తానికి ఆయన ఒక సైకిల్ కొనాలనుకున్నాడు. 300 rupees. 300 రూపాయలు. Hero cycle. హీరో సైకిల్. Oh, what a big gift it is. కాబట్టి నిజంగా ఎంతో పెద్ద గిఫ్ట్ అది. I used to daily wipe my cycle.
రోజు నేను తుడుచుకుండేవాడిని, I polish my cycle. బాగా నేను కడుక్కుండేవాడిని. Even small dust, I will wipe. చిన్న డస్ట్ ఉన్నా కానీ దుమ్మున్నా కడిగేసేవాడిని. It is not 300 rupees. అది 300 రూపాయలు కాదు. It's a number of days I waited to get that. ఇన్ని రోజులు నేను దానికోసం వేచి ఉన్నాను కదా. So this value is not 300 rupees. అంటే అక్కడ దాని విలువ 300 కాదు. It is more precious to me. ఇంకా నాకు ఎంత ప్రశస్తమైంది అది. When somebody asks cycle, ఎవరైనా సైకిల్ అడిగితే ఏమని? I will not give. నేను ఇచ్చేవాడిని కాదు అసలు. No, I'm sorry. It's a new cycle. లేదు కొత్త సైకిల్ నేను ఎవరికి ఇవ్వననే. Yeah, in my heart, how difficult I had to wait to get this cycle. ఎందుకంటే ఆ సైకిల్ రావాలంటే నేను ఎంత వేచి ఉన్నాను కదా. I started valuing it more. దానికి ఎంతో విలువ ఇచ్చాను నేను. When I drive, నేను తొక్కేటప్పుడు కూడా others will drive roughly and hit here and there. మిగతా ఎట్లా పడితే అటు తొక్కి అటు గుద్ది ఇటు గుద్ది ఏదో వెళ్ళేవాళ్ళు. I will not do that. కానీ అలా చేసేవాడిని. I don't want to lose this cycle. ఎందుకంటే ఆ సైకిల్ కోల్పోవటం నాకు Because it's very precious. ఇది నాకు ఎంత ప్రశస్తమైంది. I remember the old days I suffered without a cycle. ఎందుకంటే ఆ సైకిల్ లేకుండా ఎంత కష్టపడ్డా నాకు తెలుసు. Now I got a cycle. ఇప్పుడు నా సైకిల్ వచ్చింది, I should protect it. నేను చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలని. Suppose I had to wait 5 years ఒకవేళ 5 సంవత్సరాలు ఆగాల్సి వస్తే సైకిల్ కోసం, and get a cycle. నాకు సైకిల్ వచ్చింది అనుకోండి, What will be its value? ఏంటి దాని విలువ? The value be so high. దాని విలువ ఎంతో ఎక్కువ. So I was asking for the anointing of the Holy Spirit. నేను కూడా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకాన్ని అడుగుతూ I was వచ్చాను. asking for the baptism of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం గురించి అడుగుతూ వచ్చాను. When did I start asking? ఎప్పుడు నేను అడిగాను? When I was falling in sin. నేను పాపంలో పడుతున్నప్పుడు, When I didn't have the victory over sin. పాపం మీద నాకు జయం లేనప్పుడు I thought the Holy Spirit I should receive. నేను పరిశుద్ధాత్మ పొందాలి అనుకున్నాను. Because 2 Timothy chapter 1 and verse 7 says, 2 తిమోతి 1:7 విధంగా చెప్పబడింది. God has not given to us a spirit of fear, ఎందుకంటే మనకు భయపడే ఆత్మనివ్వలేదు, but of power, కానీ శక్తి గల, love, ప్రేమ గల and sound mind. అని ఇంద్రియ నిగ్రహం గల ఆత్మనిచ్చాడు. Lord, I want this power. ప్రభువా నాకు ఈ శక్తి కావాలి. Not only that, అంత మాత్రమే కాదు. I read another verse, ఇంకొక వచనం చదివాను. Luke లూకా tarry in Jerusalem until ye be endued with power from on high. కాబట్టి మీరు పైనుండి శక్తి పొందే వరకు యెరూషలేములోనే వేచి ఉండండి. Yeah, Jesus is telling, యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు, tarry in Jerusalem కాబట్టి యెరూషలేములో వేచి ఉండండి until ye be endued with the power from on high. మీరు పైనుండి శక్తిని పొందే వరకు కూడా. So I read that verse. నేను ఆ వచనం చదివాను. I also read Acts chapter 1 and verse 8. అపోస్తుల కార్యం 1:8 కూడా నేను చదివాను. Acts chapter 1 and verse 8. అపోస్తుల కార్యములు 1:8. What does it say? అక్కడ ఏం చెప్పబడింది? When the Holy Spirit comes on you, పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చును, ye shall receive power. అప్పుడు మీరు శక్తిని పొందెదరు. Lord, I lack power in my life. ఓ ప్రభువా నా జీవితంలో శక్తి తక్కువగా I ఉంది. lack power, Lord, to love my brother. ఓ ప్రభువా నా సహోదరుని ప్రేమించడానికి నాకు శక్తి I లేదు. am fighting with my brother. నా సహోదరులతో నేను పోరాడుతున్నాను, I am hitting him నేను కొడుతున్నాను, and I lose my peace of mind. ఓ ప్రభువా నా సమాధానం కోల్పోతున్నాను. My conscience pricks. ఓ ప్రభువా నా మనస్సాక్షి, Why am I living as a Christian? ఎందుకో క్రైస్తవునికి ఇలా ఉన్నాను? I am not able to love my brother. నా సహోదరుడినే I keep ప్రేమించలేకపోతున్నాను. on fighting. ఎప్పుడు నేను పోట్లాటలు I am పెట్టుకున్నాను, unable to overcome my anger. నా కోపాన్ని జయించలేకపోతున్నాను. That drove me to seek for the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కోసం నన్ను నడిపించింది అది. So I was crying and praying and praying. నేను మొరపెడుతున్నాను. I didn't get. నేను పొందలేదు. And I read one lesson in my Sunday school about baptism. సండే స్కూల్లో బాప్టిజం గురించి ఒక పాఠం చదివాను నేను. Water baptism. నీటి బాప్టిజం గురించి. And also many verses, when you take baptism, God will anoint you with the power of the Holy Spirit. అనేక వచనాలు ఉన్నాయి. నువ్వు నీటి బాప్టిజం తీసుకునేటప్పుడు ప్రభువు నిన్ను అభిషేకిస్తాడు దేవుడు. But I was not prepared to take baptism. కానీ బాప్టిజం తీసుకోవడానికి నేను సిద్ధపడలేదు. Because the devil told me, ఎందుకంటే అపవాది ఏం you చెప్పాడు? are still studying in the school. నువ్వు ఇంకా స్కూల్ చదువుకుంటున్నావు, You are yet to go to college. ఇంకా కాలేజీకి వెళ్ళాలి. And in the college you have to enjoy the world. ఎందుకంటే నువ్వు ఇంకా ఎంతో ఎంజాయ్ చేయాలి లోకంలో. It is better to finish sinning and then take baptism than taking baptism and sinning. నువ్వేదో బాప్టిజం తీసుకుంటే పాపం చేసే బదులు పాపమే చేసిన తర్వాత బాప్టిజం తీసుకోమని చెప్పాడు. What a truth devil is telling. నిజంగా అపవాది ఎంత సత్యం చెప్తున్నాడు చూడండి. So I postponed the baptism. ఆ తర్వాత బాప్టిజం తర్వాత తీసుకుందాం. I also told the Lord, నేను ప్రభువుకి చెప్పాను, I don't have the assurance that my sins are forgiven. నా పాపాలు క్షమించబడ్డాయని నిశ్చిత నాకు లేదు. So I was postponing. నేను అందుకనే వాయిదాలు వేస్తున్నాను. One day I had a dream. ఒక్కనొక రోజు నాకు ఒక కల వచ్చింది. In my street I am coming out. మా వీధిలో నడుస్తున్నాను. There was a big noise in my street. మా వీధిలో ఒక పెద్ద శబ్దం వస్తుంది. When I saw in the sky, నేను ఆకాశం వైపు చూసినప్పుడు it was written in English and in Tamil. ఇంగ్లీష్ లో తమిళ్ లో రాయబడింది అక్కడ. I am coming quickly. నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను.
Jesus Christ is coming quickly. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు త్వరగా వచ్చుచున్నారు. That was written on the sky. అది ఆకాశంలో రాయబడి ఉంది. I woke up from the dream. నేను ఆ కల్లో నుంచి లేచాను. Oh, if Jesus comes, I have not even taken baptism. యేసు ప్రభువు వస్తే నేను బాప్టిజం కూడా తీసుకోలేదు కదా. I told the Lord, Lord, I am not asking any question. ఓ ప్రభువు నేనేం ప్రశ్న అడగను. I surrender to the waters of baptism. నేను నీటి బాప్టిజం తీసుకుంటాను. I told my dad, మా నాన్నకి చెప్పాను. immediately allowed to take baptism. వెంటనే తీసుకోమన్నాడు. So my father spoke to the pastor. మా తండ్రి పాస్టర్ గారితో మాట్లాడారు. I and one more friend, we both took baptism in the year 1980. నేను మా స్నేహితుడు కలిపి 1980లో నీటి It బాప్టిజం was May 2nd. మే 2వ తారీఖు I took baptism. నేను బాప్టిజం తీసుకున్నాను. I thought I will receive the Holy Spirit. నేను పరిశుద్ధాత్మ పొందుతాను అనుకున్నాను. I didn't receive. నేనేం పొందలేదు. In the church, they used to conduct a special prayer. సంఘంలో వాళ్ళు ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనా కూటం It పెట్టేవాళ్ళు. was a Pentecostal church. పెంతెకోస్తు సంఘం అది. I went there నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. and they will beat the drum. Dung, 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 dung. వాళ్ళే డ్రమ్స్ గట్టిగా కొట్టేవాళ్ళు. And all will clap like that and all. అలా వాళ్ళు చప్పట్లు అలా కొట్టేవాళ్ళు. And suddenly they will speak in tongues. వెంటనే వాళ్ళ భాషలతో I మాట్లాడారు. told the Lord, I don't want this spirit. ఓ ప్రభు ఈ ఆత్మ నాకు అవసరం లేదు. It's manufactured. ఇదేదో మనమే తయారు చేసుకున్నది. No, I don't want that, Lord. ప్రభు ఇది నాకు వద్దు ప్రభు. I will refuse to clap my hands. కాబట్టి నేను ఇంకా చప్పట్లు కొట్టడం కూడా I మానేశాను. was asking, Lord, I want the genuine power of the Holy ప్రభు Spirit. నాకు యథార్థమైన నిజమైన ఆత్మ కావాలి. I never received in the church. నేను ఆ సంఘంలో ఎప్పుడు పొందలేదు. But we went to some other meeting. వేరే మీటింగ్ కి వెళ్ళాను నేను. It was not a Pentecostal meeting. అది పెంతెకోస్తు మీటింగ్ కాదు. When I went there, నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. it was having a desire. నాకు ఎంతో తృష్ణ ఉంది. In the meantime, when I didn't receive the Holy Spirit, నేను ఆత్మను పొందలేదు. I got fed up. నేను ఎంత విసిగిపోయాను. I told the Lord, I don't want this life, Lord. ప్రభు నాకు ఈ జీవితం అవసరం లేదు. I always used to sit in the first or second row in the church. నేను ఎప్పుడు కూడా మొదటి వరుసలో కూర్చునేవాడిని సంఘంలో. మొదటి రెండో. After I got disappointed, నేను ఎంత నిరాశ చెంది I started sitting in the back. నేను వెనక్కి కూర్చోటం మొదలు I పెట్టాను. started showing very least involvement. నేను ఏదో అసలు పాల్గొనేవాడిని కాదు దేంట్లో I ఉత్సాహం. lost interest in my spiritual life. ఎందుకంటే నా ఆత్మీయ జీవితం మీద ఆసక్తి కోల్పోయాను. One day, I was praying in the night. ఒకనొక రోజు రాత్రి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Very clearly, God put these thoughts in my mind. ఎంతో స్పష్టంగా దేవుడి తలంపులను పెట్టాడు. God asked me, ప్రభు అడిగాడు నన్ను, how much you are concerned that you should receive the baptism of the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిసం పొందడానికి నువ్వు ఎంత ఆశ కలిగి ఉన్నావు? Lord, I am concerned, Lord. ఓ ప్రభు ఎంత ఆశ కలిగి ఉన్నాను. And God said, ప్రభు చెప్పాడు, I am concerned more than you. నీకంటే నేను ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను. I have more desire that you should receive the power of the Holy Spirit than your desire. నీవు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందాలని ఎంత కోరుకున్నా అంతకంటే ఎక్కువ ఆసక్తి నేను కలిగి ఉన్నాను. I came to rest. నేను ఎంత విశ్రాంతిలోనికి Lord, వచ్చాను. thank you that you are more concerned that I should receive your power than me, Lord. ఓ ప్రభా, నేనేదో ఆత్మను పొందాలని ఆసక్తి కంటే నాకు ఇవ్వాలని మీరెంత ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు. From that day onwards, I stopped praying. ఆ రోజు నుంచి నేను ప్రార్థన చేయటం మానేశాను. I started thanking God. నేను దేవునికి వందనాలు తెలియజేయటం మొదలు Lord, thank you that you are going to fill me with the Holy Spirit. ప్రభు మీరు ఆత్మ నన్ను నింపదలుచుకున్నందుకు వందనాలు. Thank you, Lord, that you are going to fill me with the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నన్ను నింపబోతున్నారు. Anointing of the Holy Spirit. ఆత్మ యొక్క అభిషేకం ఇవ్వబోతున్నారు. Joel 2:28. యోవేలు 2:28. I shall pour out my spirit upon all flesh. సకల జనుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను. Acts chapter 2 and 3. Acts chapter 2 we read. అపోస్తలుల కార్యం 2లో కూడా మనం This చూస్తాం. promise is not only for you but to all the distant places. ఈ వాగ్దానం మీ కొరకే కాదు, సమస్త లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా. I will show that verse to you ఆ వచనం మీకు so చూపిస్తాను. that you can have faith. మీరు కూడా విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. Acts అపోస్తలుల కార్యములు chapter 2. 2వ అధ్యాయం 39th verse. 39. 38th verse. Then you shall receive the power of the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit. అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మను వరం పొందుదురు. And 39th verse. 39. This promise is for you, for your children, and to all those who are far away, who are invited by God. ఈ వాగ్దానం మీకును మీ పిల్లలకు దూరస్తులందరికీ అనగా ప్రభువైన మన దేవుడు తన ఎద్దుకు పిలిచిన వారందరికీ చెందునని వార్త This చెప్పాడు. was told in Jerusalem. యెరూషలేములో చెప్పబడింది ఈ వాక్యం. And Bhadrachalam is far away. భద్రాచలం యెరూషలేముకి చాలా దూరం. And God has included Bhadrachalam also in this దేవుడు verse. భద్రాచలం కూడా అప్పుడు గుర్తించాడు. All those far away, దూరస్తులందరికీ God is calling దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు. to fill you with the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మీరు నింపబడాలని. Yeah, you shall receive power. మీరు శక్తిని పొందెదరు. This is the promise. ఇది వాగ్దానం. 33rd verse. 33. This is a promise by our Father. మన తండ్రి మనకి అనుగ్రహించిన Lord, వాగ్దానం. this promise is for me. ఓ ప్రభువా, ఈ వాగ్దానం నా కొరకే. Peter went to heaven పేతురు పరలోకానికి వెళ్ళి and Jesus took him to a mansion. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక భవంతిని చూపించారు. And big board is written, Peter. అక్కడ పేతురు అని పెద్దగా రాయబడి ఉంది. And Jesus is showing, this is your mansion.
కాబట్టి నీ భవంతి ఇది. And Peter went into the mansion. పేతురు లోపలికి వెళ్ళాడు. It was very beautiful. ఎంతో అందంగా ఉంది. And he saw there are many boxes on the top. ఆ పైన ఎన్నో బాక్సులు ఉన్నాయి. And few boxes are open, many boxes are locked. కొన్ని బాక్సులు ఏమో తెరవబడి ఉన్నాయి, కొన్ని ఏమో ఇంకా తెరవబడలేదు. He was having a curiosity. ఆయన ఎంత ఆసక్తి కలిగి ఏముంది అది. God has kept something in the boxes. అంటే ఆ బాక్సులు ఏదో ఉంది నా కోసం He అనుకున్నాడు. was asking Jesus. ప్రభుని అడుగుతున్నాడు. Lord, few boxes are open. కొన్ని తెరవబడ్డాయి, They are empty. అందులో ఏమీ లేవు. But so many boxes are locked. ఏంటి అన్ని బాక్సులు అన్ని ఏమి తెరవబడలేదు? What do you have? ఏంటి ఏముంది అందులో? Jesus told him, ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే, all the boxes are the spiritual blessings I have for you when you are living in this world. ఈ భూమి మీద నువ్వు జీవిస్తున్నప్పుడు నేను నీకు ఇవ్వాలనుకున్న ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు ఆయన. Only few blessings you asked, that blessings I opened the door and sent you the నువ్వు blessings. కొన్ని అడిగావు కాబట్టి ఆ కొన్ని నేను తెరచి నీకు The పంపించాను. remaining boxes are the blessings which you have not asked for. మిగిలిన అన్ని నువ్వేం అడగలేదు కాబట్టి అక్కడే ఉన్నాయి. This is the story. ఇది కేవలం ఒక కథ, కల్పన But what కథ. about our lives? మన జీవితాల గురించి. When we go to heaven, మనం పరలోకానికి వెళ్ళినా there is one box, అక్కడ ఒక బాక్స్ ఉంది. Holy Spirit baptism. పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం. Is it going to be open or closed? తెరవబడి ఉందా, మోయబడి ఉంటుందా? That depends on your life now. అది ఇప్పుడు నువ్వు జీవించే జీవితాన్ని బట్టి. Are you going to claim this promise? ఈ వాగ్దానాన్ని నువ్వు చేతపట్టుకోవాలి. Lord, this promise is for me. ప్రభు, ఈ వాగ్దానం నా కోసే. I am far away from Jerusalem. ఓ ప్రభు, యెరూషలేముకి నేను ఎంతో The దూరం. word says that it is for మీ me. వాక్యం చెప్తుంది అది నాకు కూడా అని. In Joel, upon all flesh you said you will ప్రభు, fill. సర్వ శరీరాల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తారని It యోవేలులో is మీరు not వాగ్దానం only చేశారు. for me, for my children. నా గురించే కాదు, నా పిల్లల గురించి కూడా. I need the power of the Holy ఓ Spirit. ప్రభు, నా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అవసరం. And I went to a church. నేను ఒక సంఘానికి వెళ్ళాను. There was a special meeting going on. అక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన కూడికలు జరుగుతున్నాయి. And very clearly God spoke to me through one verse. ఒక వచనం ద్వారా దేవుడు ఎంతో స్పష్టంగా మాట్లాడాడు. When I was not receiving the Holy Spirit. నేను పరిశుద్ధాత్మను పొందనప్పుడు Proverbs సామెతలు chapter 20 and verse 21. సామెతలు 20:21. Proverbs సామెతలు 20:21. will you read that verse? మొదట బహు త్వరితముగా దొరికిన స్వాస్థ్యము తుదకు దీవెన నొందకపోవును. Yeah. Proverbs 20 and verse 21. సామెతలు An inheritance may be quickly obtained in the beginning, but in the end it will not be blessed. మొదట బహు త్వరితముగా దొరికిన స్వాస్థ్యము తుదకు దీవెన నొందకపోవును. I asked my dad my cycle. మా నాన్న సైకిల్ గురించి అడిగాను. Immediately he buys me, వెంటనే కొనిస్తే and tomorrow I lose it తర్వాత అది నేను పోగొట్టుకుంటాను. because I don't know its value. దాని విలువ తెలియదు నాకు. Now I am asking a question. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాను. Suppose somebody says, I am going to give you a government job, ఉదాహరణకి ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం మీకు ఇస్తానని ఎవరైనా చెప్తే, but condition is you have to wait for 5 years 5 సంవత్సరాలు మీరు ఆగాలి అని ఎవరైనా చెప్తే, or 3 years. లేకపోతే 3 సంవత్సరాలు Will you wait? మీరు ఆగుతారా లేదా? One condition. షరతు ఏంటంటే, Instead of waiting, if you join in some private job, you will not get the government job. ఒకవేళ నువ్వు ప్రైవేట్ ఉద్యోగంలో మీరు జాయిన్ అయితే మీకు ఆ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఏమని చెప్పారు? What will you do? ఏం చేస్తారు మీరు? If you value the government job, గవర్నమెంట్ జాబ్ విలువ ఇస్తే మీరు you will not hesitate to wait even for 5 years 5 సంవత్సరాలైనా మీరు ఉంటారు అంతే. because you value it so much. ఎందుకంటే దానికి ఎంత విలువ ఉంటుంది. Now I am asking you, ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని, are you willing to wait for 5 years? 5 సంవత్సరాలు మీరు వేచి ఉండడానికి I am not telling that God is going to give you after 5 years. అంటే 5 సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు ఇస్తాడని నేను చెప్పట్లేదు. But are you going to tell God, కానీ ప్రభుకి చెప్తున్నాను, Lord, even if I have to wait for 5 years, ఒక 5 సంవత్సరాలు ఆగాలని I am going to ask it, Lord. ఓ ప్రభు నేను అడుగుతున్నాను. I am willing to wait, Lord, ఓ ప్రభు నేను ఎదురు because చూస్తాను. it's such a precious gift, Lord. ఎందుకంటే ఎంతో ప్రశస్తమైంది కాబట్టి. Are you willing to wait? మీరు వేచి ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నారా? God is testing you, దేవుడు మిమ్మల్ని whether పరీక్షిస్తున్నాడు. you are really valuing it, నిజంగా దానికి విలువ ఇస్తున్నారా లేదా? whether you are really needing it. నిజంగా దాని అవసరం ఉందా లేదా మీకు? Certain things our children come and ask. కొన్ని అడుగుతారు పిల్లలు వచ్చి, We don't give them just like that. వెంటనే ఇవ్వం మనం. We want to find out whether they really need it. నిజంగా వాళ్ళకి అవసరం కాదు చూస్తాం. When they need it, they are frustrated. నిజంగా వాళ్ళకి అవసరం అయితే వాళ్ళు ఎంతో అడుగుతూ ఉంటారు. They are desperate. వాళ్ళు ఎంత తీవ్రంగా అడుగుతారు. Then we give. అప్పుడు ఇస్తాం మనం. This verse tells like that. వచనం అదే చెప్తుంది. A blessing inherited very quickly will not end in a good way. బహు త్వరితముగా దొరికిన స్వాస్థ్యము తుదకు దీవెనందుకు I thank God. నేను వందనాలు తెలియజేస్తాను. Lord, I want to value it, ఓ Lord. ప్రభా దానికి విలువ ఇవ్వాలి నేను. I'm willing to wait, Lord. నేను ఆగుతాను ప్రభా. Then after 2 years, 2 సంవత్సరాల తర్వాత in 1982, 1982లో the same month May, అదే నెల మేలో God anointed me with the Holy Spirit. ప్రభు పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించాడు. I went to some unknown town, నేను ఏదో తెలియని ప్రదేశానికి వెళ్ళాను. and next day was the beginning of the meeting. ఆ తర్వాత రోజు మీటింగ్ The ప్రారంభం. previous day I was walking. అంతకు ముందు రోజు నేను నడుస్తూ ఉన్నాను. I was walking like that.
నేను ఇలా నడుస్తూ ఉన్నాను. Lord, anoint me with the Holy ఓ Spirit. ప్రభా ఆత్మతో I need the అభిషేకం. Holy Spirit. నాకు I need the anointing, Lord. ప్రభా నాకు అభిషేకం కావాలి. And when I eat the food, నేను తినేటప్పుడు I will pray. నేను ప్రార్థన చేస్తాను. Lord, bless this food. ఓ ప్రభా ఈ ఆహారం Anoint me with the Holy Spirit. నా పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకం. When I go to sleep, నేను పడుకునేటప్పుడు give me good night rest. ఓ ప్రభా మంచి విశ్రాంతి But anoint me with the Holy Spirit. కానీ ఆత్మతో అభిషేకం. Every time praying. నేను ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Then the same way I was going around the ground. అదే గ్రౌండ్ లో నడుస్తున్నాను. Some 3 people are sitting under the tree. ముగ్గురు చెట్టు కింద కూర్చున్నారు. Young people. యవనస్తులు. I went and met them. నేను అక్కడికి వెళ్ళి కలిశాను. I tell them, will you help me? మీరు సహాయం చేయగలరు. What do you want? ఏం కావాలి నీకు? I want the Holy Spirit. నాకు పరిశుద్ధాత్మ కావాలి. They said, yeah, we'll pray. మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం అని. We knelt down and prayed. మేము మోకాళ్ళ నుండి ప్రార్థన The చేసాం. next day, ఆ తర్వాత రోజే morning first meeting, మొట్టమొదటి మీటింగ్ లోనే I sat in the meeting. మీటింగ్ లో కూర్చున్నాను. The preacher started preaching. ప్రీచర్ అక్కడ బోధకుడు I could బోధిస్తున్నాడు. not sit. నేను కూర్చోలేకపోయాను అక్కడ. I received the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ నేను పొందాను. I was not able to control. నేను నా అధీనం లేను. Some people receive it quietly. కొంతమంది చాలా నెమ్మదిగా పొందుతారు. In my home, my second son received it quietly. మా ఇంట్లో నా రెండో కుమారుడు చాలా నెమ్మదిగా పొందాడు. But it is different. కానీ వేరువేరుగా ఉంటుంది. We need not tell God how to give. అంటే ఎలా ఇవ్వాలని దేవుని మనం చెప్పాలి. He knows how to give. ఎలా ఇవ్వాలో ఆయనకి తెలుసు. And my sisters, they were making fun of me. See Anna. మా చెల్లెళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా చూడు అన్న ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి. I stood up and left and sat in some other place. నేను వెళ్ళి వేరే ప్లేస్ లో కూర్చున్నాను. The meeting was over. మీటింగ్ అయిపోయింది. And after that I went out and some people were praying. తర్వాత బయటికి వెళ్ళి కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు I knelt down there. నేను అక్కడ మోకాళ్ళలోని God mightily anointed with the Holy Spirit. ఓ ప్రభువా నువ్వు ఎంతో స్పష్టంగా. How do I know? ఎలా తెలుసు నాకు? Such a great joy. ఎంతో ఆనందం. Such a great joy. ఎంత గొప్ప ఆనందం. Lord, thank you, Lord. ఓ ప్రభు మీకు వందనాలు తెలియజేస్తాను. Thank you, Lord, that you have filled me. ఓ ప్రభు మీరు ఆత్మతో నన్ను నింపారు. I am unworthy, Lord. Thank you. నేను అయోగ్యుని ప్రభా. My heart was filled with gratitude. నా హృదయం అంతా కూడా కృతజ్ఞతాస్తుతులతో నిండిపోయింది. I came home. నేను ఇంటికి వచ్చాను. I had a great desire to read the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యం చదవాలని ఎంతో కోరిక ఉంది. I had a great desire to pray. ప్రార్థన చేయాలని ఎంతో కోరిక ఉంది. God wants to anoint those who are really asking God. ఎవరైతే ప్రభు నిజంగా అడుగుతున్నారో వాళ్ళని అభిషేకిస్తాడు. There are some teachings. కొన్ని బోధలు ఉన్నాయి. When you become a believer, నువ్వు విశ్వాసిగా మారినప్పుడు Holy Spirit has already come to you. పరిశుద్ధాత్మ నీలోకి వచ్చాడు. It is true. అది కూడా నిజం. Without the Holy Spirit, we cannot be born again. పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా ఎవరు తిరిగి We జన్మించరు. read in the book of Ezekiel chapter 47. హెచ్కేల్ 47లో చూస్తాం. God leads Ezekiel దేవుడు హెచ్కేల్ నడిపిస్తున్నాడు to a river. ఒక నది దగ్గరికి. He went there అక్కడికి వెళ్ళాడు. and the river level was up to the feet. అప్పుడు దాకా పాదముల దగ్గరికి ఆ లెవెల్ ఉంది. అప్పుడు Then further God led him. ఆ తర్వాత ఇంకా నడిపించాడు. It was up to the knee. మోకాళ్ళ దాకా వచ్చే నీళ్లు. Further the Lord led him. ఇంకా ముందుకు నడిపించాడు. It was up to the hip. ఆ తర్వాత నడుముల దాకా వచ్చాడు. Further the Lord led him. ఆ తర్వాత ఇంకా నడిపించాడు. It was told the depth was like swimming depth. ఆ తర్వాత ఈత కొట్టేంత లోతైంది అది. That means your feet is not on the ground. అంటే ఇప్పుడు నీ ఆనట్లేదు నీ పాదాలు. You are swimming. ఆయన ఈత కొడుతూ ఉన్నాడు. That is the power of baptism of the Holy Spirit. అది పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం. First we are born of the Spirit. మనం ఆత్మతో జన్మించాం. Walking in the Spirit. మన ఆత్మలో నడుస్తున్నాం. Led by the Spirit. ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడతాం. Walking in Spirit is different from being led by the Spirit. ఆత్మ ద్వారా ఆత్మలో నడవటం వేరు, ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడటం వేరు. God wants to fill you. దేవుడు నిన్ను నింపాలనుకుంటున్నాడు. I read 2 Corinthians chapter 2 and verse 14. 2 కొరింథీ 2:14లో చూస్తే Now thanks be unto God who leads us always into victory. ఎల్లప్పుడు విజయోత్సాహంతో ఊరేగించిన దేవుని కృతజ్ఞతలు. And everywhere he wants to spread the flavor of the knowledge of God. కాబట్టి దేవుని యొక్క జ్ఞానం యొక్క సువాసన అన్ని చోట్ల కనపరచాలి. I read the verse ఆ వచనం చదివినప్పుడు and I told the Lord, నేను ప్రభుతో చెప్పాను. I am defeated. ప్రభు నేను ఓడిపోయాను. I want this verse to be fulfilled, Lord. ఓ ప్రభు నా జీవితంలో ఇది This నెరవేర్చబడాలి. verse says that as Christians we can triumph, ఓ ప్రభు క్రైస్తవులుగా మనం విజయోత్సాహంతో ఉండొచ్చు. but I am defeated. నేను ఓడిపోయాను I ప్రభు. am defeated. నేను ఓడిపోయిన వాడిని. And that's a thing which motivated me to receive the power of the Holy Spirit. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందడానికి అది నన్ను ప్రేరేపించింది. I know it is not because of me asking. ఇది నేను అడిగానని కాదు. God gives. దేవుడే ఇస్తాడు. But he has told us to ask. కానీ అడగమని ఆయనే చెప్పాడు. And the Holy Spirit is for everyone. పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి ఒక్కరి కోసం. For your children. మీ పిల్లల కోసం. He wants to fill our hearts. మన హృదయాలు నింపాలని కోరుకుంటున్నాడు. We read in John. యోహానులో మనం చదువుతాం. Jesus was resurrected. యేసు ప్రభు తిరిగి లేచిన తర్వాత John chapter 20. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయం 21st verse. 21వ వచనం. He says to the disciples. శిష్యులతో చెప్తున్నారు. Morning we read this portion.
ఉదయం మనం చదివాం దీన్ని. Peace be unto you. మీకు సమాధానం కలుగును గాక. As my Father has sent me into this world, తండ్రి నన్ను so I am sending you into this world. తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారం నేను మిమ్మల్ని పంపుచున్నానని వారితో చెప్పెను. The same verse is for us also. మనకు కూడా ఇది It is not only for the early disciples. కేవలం ఆ శిష్యుల గురించి God కాదు. has sent you into this Bhadrachalam, నన్ను కూడా ఇక్కడ భద్రాచలం పంపించారు. Ganapavaram, గణపవరం, Guntur, గుంటూరు, Vijayawada, విజయవాడ. whatever place you are coming from. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? అక్కడి నుంచి. Why did Jesus send us? ఎందుకు అక్కడికి ప్రభు పంపించారు? Like Father has sent Jesus, so he is sending you to this తండ్రి world. యేసుని పంపించినట్టు యేసు మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నాడు. And Jesus knows ఇక్కడ ప్రభువుకి తెలుసు that we cannot fulfill the purpose without the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి లేకుండా ఇది మనం చేయలేమని ఆయనకి తెలుసు. So 21st verse he says, I am sending you into this world. 21వ వచనంలో ఆయన చెప్పాడు, నేను మిమ్మల్ని ఈ లోకమునకు పంపించాను. Like Father has sent me into this world. తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారం. But what you need, కానీ నీకు అవసరం ఏంటి? 22nd verse, 22. he breathed on them వారి మీద ఊది పరిశుద్ధాత్మను పొందుడి. and said, receive the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను పొందమని చెప్పాడు. ఊది Receive the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను పొందుడి. Did they receive the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మను పొందారా? Don't know. తెలీదు. Turn to two pages 2 పేజీల and తర్వాత come to Acts. అపొస్తలుల కార్యములు. Now Jesus is getting ready to go to heaven. ఇక్కడ ప్రభు పరలోకానికి ఆరోహణం అయిపోతున్నాడు. As soon as he was resurrected, ఆయన పునరుద్ధరణ అయిన he తర్వాత told the disciples to receive the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను పొందమని చెప్పాడు ఆయన. Before his death, ఆయన మరణించే ముందు he told them, the Holy Spirit I am going to send you. పరిశుద్ధాత్మ గురించి చెప్తున్నాను, నేను పంపిస్తానని చెప్తున్నాడు. Now Jesus is going to go to heaven ఇప్పుడు ప్రభు ఆరోహణం వెళ్తున్నాడు. and he calls them. వారిని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. What does he say? ఏం చెప్పారు? Acts chapter 1. అపొస్తలుల కార్యములు 1. John has given baptism in the waters. యోహాను 4th verse. 1:4 యోహాను మీకు And within few days you are going to be baptized by the Holy Spirit. కొద్ది దినములగా మీరు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిసం పొందెదరు. So don't leave Jerusalem, but tarry in Jerusalem until my Father's promise is fulfilled. మీరు యెరూషలేము నుండి వెళ్ళక నా వలన విన్న తండ్రి యొక్క వాగ్దానం కొరకు కనిపెట్టుడి. This was only I was telling in Luke, but it is in Acts. ఇంతకుముందు లూకా అని చెప్పాను, ఇది అపొస్తలుల కార్యములో ఉంది. Then 8th verse. 8వ వచనం. The Holy Spirit shall come upon you. పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చింది. You shall have power మీరు శక్తిని పొందెదరు. to be a witnesses unto me in Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost parts of the world. మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశం అంతటి భూదిగంతముల వరకు. 8th verse he talks about the Holy Spirit. 8వ వచనము పరిశుద్ధాత్మ గురించి చెప్తారు. And 9th verse, 9వ వచనం, after he told these things, he was taken up into heaven. ఈ మాటలు చెప్పి వారు చూచుండగా ఆయన ఆరోహణం. He was taken up into heaven. ఆరోహణం ఆయన పరలోకం. What an important topic it is. చూడండి ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో ఇది. Before going to the death ఆయన on the cross, ఆయన సిలువ మీదకి వెళ్లే ముందు, మరణించే ముందు spoke of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ గురించి చెప్పారు. And after resurrection, first thing he spoke about the Holy Spirit. పునరుద్ధరణ అయిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ గురించి చెప్పారు. After 40 days, last thing he told is, you need the baptism of the Holy 40 Spirit. రోజుల తర్వాత ఆయన పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం గురించి చెప్పాడు. See in John last chapter, యోహాను సువార్త చివరి అధ్యాయం 21st verse, 21వ వచనం. there was a cold war going between Peter and John. పేతురుకి యోహానికి మధ్య ఇక్కడ ఏదో చిన్న గొడవ జరుగుతుంది. Who is great? ఎవరు గొప్పవాళ్ళు? John says, I am leaning on the bosom of Jesus Christ. యోహాను ఏమంటున్నాడు, నేను ప్రభు యొక్క రొమ్మున ఆనుకున్న వ్యక్తిని, I am very close to Jesus. నేను యేసు ప్రభుకి ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాను. Peter says, I am great. లేదు పేతురు, నేనే I గొప్పవాడిని. only walked in the water. నేనే నీళ్ళ మీద నడిచింది, నేనే I only got the revelation. ఆ ప్రత్యక్షత వచ్చింది నాకు కదా. So like that, whenever John and Peter comes, there's a competition. పేతురు యోహాను వచ్చినప్పుడల్లా కూడా ఏదో పోటీ ఉండేది. Jesus told how Peter is going to die. పేతురు ఎలా చనిపోబోతున్నాడు ప్రభు చెప్పాడు. What was he asking? ఏం అడుగుతున్నాడు? What about John, Lord? మరి యోహాను గురించి ఏంటి? He's not asking about other disciples. వేరే వాళ్ళ గురించి అడగట్లేదు. What about John? యోహాను గురించి ఏంటి? Jesus said, ప్రభు చెప్పాడు, you mind your business. నీ పని నువ్వు చూసుకోమని Yeah. చెప్పాడు. How John is going to die, it is my thing. యోహాను ఎలా చనిపోతాడు నేను చూసుకుంటాను. So that was the state of John and Peter. బట్ పేతురు యోహాను అలా They ఉండేవాడు. could not get along. వాళ్ళిద్దరు కలిసి పనిచేయలేకపోయారు. At the time before Jesus died, there was an argument who is to be great. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరణించక ముందు ఎవరు గొప్ప అని వాళ్ళు వాదించుకుంటున్నారు. Turn one more page. ఇంకొక పేజీ మనం తిప్పినట్లయితే Come to Acts chapter 2. అపొస్తలుల కార్యములు 2వ అధ్యాయం. The Holy Spirit fell on all the disciples. పరిశుద్ధాత్ముడు అందరి మీదకి వచ్చిన తర్వాత So Jesus appeared to 500 people. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు 500 మంది కనపడ్డారు. Where do we read that? ఎక్కడ చదువుతాం మనం? Morning we meditated 1 Corinthians chapter 15. 1 కొరింథీ 15లో చూస్తాం. Jesus appeared to Cephas and so many apostles and to 500 people, and Paul says he appeared to me also.
పేతురు ఏమన్నాడంటే ప్రభు పునరుద్ధరణ తర్వాత కయఫాకి అయ్యాడు, కొంతమందికి All these అయ్యాడు, 500 నాకు people లేదు. were there when Jesus was going up. కానీ ప్రభు ఆరోహణం అవుతున్నప్పుడు 500 మంది ఎక్కడున్నారు? To all these 500 people, Jesus told them, you shall receive power. మీరు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందాలని 500 మందికి చెప్పాడు. How many obeyed and gathered in the upper room? ఎంతమంది విధేయత చూపించి Is it 500 people? గదిలోకి వెళ్ళారు, మేడ మీద గదిలోకి? No. 500 మంది లేరు అక్కడ. Only 120 people. 120 మంది ఉన్నారు. Less than 25%. 25% కంటే తక్కువ మంది. Yeah, less than 25%. 25% కంటే తక్కువ. Believed and gathered in the upper room. కాబట్టి వాళ్ళు నమ్మి మేడ మీద గదికి వెళ్ళారు. They were waiting. వాళ్ళు వేచి ఉన్నారు. God anointed all of them వాళ్ళందరినీ ప్రభు అభిషేకం by the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా. And some of them started speaking tongues. కొంతమంది వాళ్ళ భాషలతో మాట్లాడారు. Like many Pentecostal people say, speaking in tongues is not the sign of the power of the Holy Spirit. కాబట్టి పెంతెకోస్తు వాళ్ళు చాలా మంది ఏమంటారంటే భాషలతో మాట్లాడితేనే ఆత్మను పొందినట్టు అంటారు. They make doctrine from Acts of the Apostles experience. అపోస్తల కార్యముల అనుభవంలో నుంచి వాళ్ళు ఆ సిద్ధాంతాన్ని తీసుకున్నారు. For doctrine we should not go to Acts. సిద్ధాంతం సంబంధించి మన అపోస్తల కార్యములు వెళ్ళాల్సిన It is the experiences of the people. ఎందుకంటే వాళ్ళ అనుభవాలయ్యి. For doctrine we have to go to the epistles. మనం సిద్ధాంతం కోసం పత్రికలు చూడాలి. You come to Corinthians chapter 12, 1 Corinthians chapter 12. మొదటి కొరింథీ 12 మనం చూస్తే 29th verse. 29. Are all apostles? అందరు అపోస్తలులా? No. కాదు. Are all prophets? అందరు ప్రవక్తలా? No. కాదు. All are teachers? అందరు బోధకులా? No. కాదు. Are all doing miracles? అందరు అద్భుతాలు చేయవారా? No. Are all having gift of healing? అందరు స్వస్థపరచు కృపావరం గలవారా? No. కాదు. Do all speak in tongues? అందరూ భాషలతో మాట్లాడుతున్నారా? No. లేదు. That means it's a gift God has given to some people. కొంతమందికి దేవుడు ఇస్తాడు అది. God has given to me that gift. దేవుడు నాకు ఆ వరం ఇచ్చాడు. That leave to God. అది దేవునికి సంబంధించి. Whether he gives the anointing, speaking in tongues or not, leave to God. భాషలతో ఆయన ఇస్తాడా లేదని ఆయన ఇష్టం. But one who speaks in tongue speaks for his edification. కానీ తన క్షేమాభివృద్ధి నిమిత్తం మాట్లాడాలి. I was in Bangladesh. నేను బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళాను. In 2005. 2005లో. I went to present a paper. ఒక పేపర్ ప్రెజెంట్ చేయడానికి వెళ్ళాను. Research paper, university. ఒక యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ పేపర్. Bangladesh University. బంగ్లాదేశ్ యూనివర్సిటీలో. I landed in Bangladesh. I went by train. నేను రైల్లో వెళ్ళాను. Then by bus. తర్వాత బస్సు. And I went to Dhaka. ఢాకా వెళ్ళాను. And early morning. ఉదయకాలం. I came out of the bus stand. నేను బస్ స్టాండ్ నుంచి బయటకు వచ్చాను. A rickshawala was there. రిక్షావాలా ఉన్నాడు. Bangladesh was not a very rich country. బంగ్లాదేశ్ పెద్ద ధనిక దేశం కాదు. Lot of rickshawalas are there. చాలా మంది రిక్షావాలా ఉన్నారు. I asked one rickshawala. రిక్షావాలాని అడిగాను. Please drop me in Bangladesh University. బంగ్లాదేశ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలి. Yes, get in. కూర్చోమన్నాడు. Then he took me. తొక్కుతున్నాడు. Somewhere he drove. ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళాడు. And finally he came to the dead end. ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళి మూలకు తీసుకెళ్ళాడు. There is no road beyond that. అక్కడి నుంచి రోడ్డు లేదు. Some big houses are there. అక్కడ పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు ఉన్నాయి. I thought, oh hey, this country, this is the university. నేను ఇదే యూనివర్సిటీ అనుకున్నాను నేను. Then two people came walking. ఇద్దరు నడుచుకుంటూ వచ్చారు. I asked them, is this the Bangladesh University? బంగ్లాదేశ్ యూనివర్సిటీ ఇదేనా అన్నారు. They said, yes, get down. అవునవును రమ్మా దిగమన్నారు. I got down. నేను దిగాను. Immediately the two people grabbed my bag. నా బ్యాగ్ తీసుకున్నారు ఇద్దరు. My suitcase. నా సూట్ కేసు తీసుకున్నారు. They were robbers. వాళ్ళు దొంగలు. I didn't know that. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే They took hold of my neck, this collar, and వాళ్ళు ఇలా కాలర్ పట్టుకున్నారు నన్ను. take away your passport and money. పాస్పోర్ట్ డబ్బులు ఇవ్వమన్నారు. Otherwise we'll kill you. లేదా మేము చంపేస్తా ఉన్నారు. That's what they told in that sign. వాళ్ళు మాట్లాడలేదు చెప్పారు అలా. For a moment I was afraid. నేను ఎంతో భయపడ్డాను. Then I said, in the name of Jesus Christ. నేను తర్వాత యేసు నామములో. Because the few weeks we were meditating on the authority in the name of Jesus Christ. యేసు నామములో ఉన్న శక్తి గురించి మేము ధ్యానిస్తున్నాం. Holy Spirit reminded that. పరిశుద్ధాత్మ దానికి జ్ఞాపకం. I said, in the name of Jesus Christ. యేసు నామములో. God gave me a different tongue. నాకు వేరే భాషలు ఇచ్చాడు. I started speaking. నేను ఆ భాషలతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాను. These two people left everything. వాళ్ళిద్దరు కూడా వదిలిపెట్టి. They were terribly afraid. వాళ్ళు ఎంతో భయపడ్డారు. They started running. వాళ్ళు పరిగెత్తారు. They went to this side and they were seeing and running at heavy speed. వాళ్ళు చూసుకుంటా పరిగెత్తుకొని పారిపోయారు. This rickshawala also was afraid. ఆ రిక్షావాలా కూడా భయపడ్డాడు. I told him, you please drop me where you took me. నేను ఎక్కడి నుంచి నన్ను తీసుకొచ్చి అక్కడ. I sat in the rickshaw. నేను రిక్షాకు వచ్చినాను. This fellow was seeing my face and all and was భయపడుతున్నాడు. That gave me a good opportunity to testify for the power of the name of Jesus Christ. కాబట్టి యేసు నామములో ఎంత శక్తి ఉందో చూడటానికి నాకు దేవుడు That అవకాశం. university all are Muslims. అక్కడ అంతా ముస్లిం యూనివర్సిటీ అది. It's a Muslim country. ముస్లిం దేశం. I told my experience. నా అనుభవం చెప్పాను. They didn't open their mouth. వాళ్ళు ఏమో నోరు Because తెరవలేదు. it was my experience. ఎందుకంటే వాళ్ళకి There was one man. ఒక వ్యక్తి He ఉన్నాడు. said, I studied in IIT. నేను ఐఐటీలో చదువుకున్నాను. And he was always with me, నాతో ఉండేవాడు ఆయన. taking care of me.
నన్ను చూసుకునేవాడు. because I shared my testimony. ఎందుకంటే నా సాక్ష్యం పంచుకున్నాను. And he said, please don't worry. First time you are coming to our country, such thing happened. Very sorry, very sorry. ఆయనేమో మా దేశానికి వచ్చావు, మొదటిసారి జరిగింది, ఏం బాధపడొద్దని చెప్పి. I was given a very good treatment. తర్వాత నన్ను బాగా చూసుకున్నారు. And registration fees, they cut the registration fees. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కూడా వాళ్ళు తీసుకోలేదు. Because this happened to you, we don't want to collect registration fees. లేదు నీకు ఎంత జరిగింది కదా మేము తీసుకోమన్నారు. I came safely back. తర్వాత తిరిగి క్షేమంగా వచ్చాను. And in my classes, many classes, I have shared this testimony. ఎన్నో క్లాసులు చెప్పేటప్పుడు చెప్పేవాడిని. So God can give you some other language in some difficult situation. కాబట్టి ఎంత కష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా దేవునికి సహాయం చేస్తాడు. I don't know what I spoke. నేనేం మాట్లాడినా నాకు తెలియదు. They started running. వాళ్ళు పారిపోయారు. So God wants to fill every one of you with the power of the Holy కాబట్టి Spirit. మనలో ప్రతి ఒక్కరిని పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నింపాలనుకుంటున్నాను. First, your vessel has to be pure. మొట్టమొదట మన పాత్ర God is not giving the Holy Spirit to perfect people. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మని పరిపూర్ణులు కాదు It's ఇచ్చేది. for the needy people. అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాడు. It's for the hungry people. ఎవరైతే ఆకలి దప్పులు కలిగి It's for the thirsty people. ఎవరైతే ఆకలి దప్పిక కలిగి And I want to create a thirst in you. మీలో ఆ దప్పిక నేను కలుగు చేస్తాను. Ask God. ప్రభుని అడగండి. That's no method or a formula. ఇదే ఫార్ములా మెథడ్స్ ఏం లేవు. Go to God like a child. దేవుని దగ్గర చిన్న బిడ్డ వలె, Lord, I need it, Lord, నాకు అవసరం ప్రభు. because I am leading a defeated life. ఓ ప్రభు ఎంత ఓడిపోయిన జీవితం. I lack power in my ministry, ఓ Lord. ప్రభు నా పరిచర్ల శక్తి I లేదు. lack the anointing, Lord. ప్రభు నాకు అభిషేకం కావాలి. Fill me with the power of the Holy మీ Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని నింపండి. God will fill you with the power of the Holy దేవుడు Spirit. అటువంటి శక్తిని ఇస్తాడు. And when we go to eternity, మనం నిత్యత్వం వెళ్ళిన తర్వాత all of our boxes should be open. సో మన బాక్సులను తెరవాలి అక్కడ. God should say, you asked for this blessing, I have sent you. You asked for other blessing, I sent you. None of the boxes is closed. All boxes are open. చూడండి నేను ఈ ఆశీర్వాదాన్ని పంపించాను, అన్ని ఆశీర్వాదాలను పంపించాను నువ్వు అడిగావు. Shall we all stand up and pray to God? నిజంగా మనందరం లేచి నిలబడి ప్రార్థన Let చేసుకుందాం. us ask God. ప్రభుని అడుగుదాం. Lord, it is a promise given to me, Lord. ఓ ప్రభా ఈ వాగ్దానం నా కొరకే It is a ఇవ్వబడింది. promise, Lord, to you have given promise to everybody who is far away, Lord. ఓ ప్రభా దూరస్తులందరికీ కూడా మీరు ఇచ్చారు ప్రభా. How many years, Lord, I am ready to wait, Lord. ఓ ప్రభా ఎన్ని సంవత్సరాల పట్ల నేను But you వేచి can ఉన్నాను. fill me now itself, Lord. ఓ ప్రభా నన్ను ఇప్పుడే నింపండి. I am opening my heart, Lord. నా హృదయాన్ని తెరుస్తున్నాను ప్రభా. Anoint me with the power of the Holy Spirit, Lord. పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నన్ను అభిషేకించండి. Give me the assurance, Lord, that you have filled me with the Holy ఓ Spirit. ప్రభా నీవు నా పరిశుద్ధాత్మ నింపావని నిశ్చయత నాకు Yes, దయచేయండి. dear Lord, fill every one of them, Lord, with the power of the ప్రభా, Holy ఇక్కడ Spirit, ఉన్న oh ప్రతి Father. ఒక్కరు ప్రభా ఎవరైతే అడుగుతున్నారో అందరినీ Let everybody receive the anointing of the Holy ఓ Spirit, ప్రభా Lord. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని అందరూ It's పొందినట్లుగా the promise you have made for us, Lord. ఓ ప్రభా మా కొరకు మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానం. We want to come to a desperate situation. ఓ ప్రభా ఎంతో ఆకలి దప్పులతో ఉన్నాం. And we really thirst, Lord. ఓ ప్రభా నిజంగా మేము దప్పిక We are hunger after it, Lord. ఓ ప్రభా మేము ఎంత ఆకలి కొని ఉన్నాం. Anoint us, Lord. అభిషేకించండి Anoint us for your glory, Lord. ఓ ప్రభా మీ మహిమ నిమిత్తం Not for అభిషేకించండి. our glory, మా మహిమ నిమిత్తం కాదు ప్రభా. not for our status, ఓ ప్రభా మా గొప్పతనం but for your glory, Lord. మీ మహిమ గురించి. Anoint everyone who is having the desire, ప్రభా, Lord. ఎవరైతే ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉన్నారో Our వారు young people, you anoint them, Lord. యవనస్తుల మీద మీ ఆత్మ రానివ్వండి. Thank you, Father. మీకు వందనాలు Bless తెలియజేస్తాను every one of them. ప్రభా. ప్రతి ఒక్కరిని In ఆశీర్వదించండి. Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Amen.